बर्तमान समय आम आज अतिथि को भेटार। दर्शबंधु आज गंभा पूर्णिमा तथा राखी पूर्णिमा भाई और भौणी स्नेह और प्रेमर निदर्शन स्वरूप आज दिनटी पालन कराए। आम उत्कलिया संस्कृति और परंपरा गंभा पूर्णिमार बेस महत्व रही आज आमर कलिंग सुप्रभात आलोचना किंतु आम सहित आज अतिथि नहांती आम अतिथि आज ब्रह्मपुर स्टूडियो रही आम सेठाकू आपण को नेजिबू सेठारे आमर दक्षिण ओडिशा मुख्य प्रकाश पट्टनायक उपस्थित अच्छा आम आज अतिथि रही संस्कृति गवेषक डॉक्टर अनंत राम कर सहित अधिक आलोचना कलिंग सुप्रभात को स्वागत। आज हूँ रक्षा बंधन पर्व। भाई भौणीर संपर्क केते निबिड़, भाई भौणीर संपर्क केते पवित्र ताहा ही देखा मिलता है यही पर्व रे। यह जगन्नाथ संस्कृति मध्य प्रतिफलित होइछि आ जहाँकि सूचाई देउछि ओडिशा माटी रे एही संस्कृति एही परंपरा केते पुरातन। केवल रक्षा बंधन भितर सीमित रही नहीं आजिर एही पर्व। आजिर दिन रे गो माता को मध्य पूजा करा जाय। कृषक माने लंगल को मध्य पूजा करथांते। सर्वोपरि चाषी माने तथा कृषक माने निजको आजि ठारू समर पाई प्रस्तुत आरंभ कर देते। तेबे ए संपर्क में आम विस्तृत आलोचना करबा। एथिबाई आम सहित जोड़ी होइचंती आजिर अतिथि रूपे संस्कृति गवेषक डॉक्टर अनंतराम कर। सर नमस्कार, आपन को आम कार्यक्रम को आम स्वागत करछु। आज बहुत पवित्र दिवस बोली कहले भूल हेबने, कारण गोटे पटे रक्षाबंधन उत्सव या सहित श्रावण मासर आज हूँ शेष सोमवार। तो आज कार्यक्रम में आरंभ करबा। ये जो सुंदर परंपरा रही, सुंदर संस्कृति रही आमर यही पवित्र ओडिशा माटी रे, सेठू आरंभ करबा जहाँकि जगन्नाथ संस्कृति मध्य प्रतिफलित होइछि। भौणी सुभद्रा भाई जगन्नाथ भाई बलभद्र हाथ में बांधि दी थांती राखी, सेठू आरंभ करबा। आज पवित्र रक्षाबंधन, राखी पूर्णिमा, गम्हा पूर्णिमा, गोमाता पूजन, एपरिक ये एक सर्वभारतीय पर्व। आउ समग्र भारत वर्ष रे हिंदू संस्कृति रे बा भारतीय संस्कृति रे, हिंदू बोल तो कहू नहीं, भारतर सबु धर्मर लोक माने आज ये पर्व को पालन करुछंदी। विशेषकर ओडिशा रे ए पर्वर महत्व सबुठु अधिक रही। जेहेतु देखंतु 500 कि 1000 वर्ष धरिक जदि आम गोटे पुरातन इतिहास को जीवा, एटा आमर सामाजिक संस्कृति, धार्मिक संस्कृति, सामरिक संस्कृति, सबु संस्कृति को ए पर्वर गोटे महान अवदान मिलन अवदान रही। आमे आको नबा गम्हा पूर्णिमा ए शब्दटा को देखिबा। गम्हा शब्द अर्थ ला पुराण रे जे गम्हा गोटे असुर थिला बा गोटे अपशक्ति थिला, जे कि गोपर गोधन बा गो संपद को नष्ट करुला। बलराम कौन करथिला, आज गम्हासुर को बध करथिले। ए गम्हासुर को बध करथिले बोलिकरी आज गम्हा पूर्णिमा हला। आउ गोटे कथा हला जे गम्हासुर निधन पर से माने गो संपद को बा गाई गोरु बलद एमान को पूजा करथिले। आज दिन में जो परंपराटा आज मध्य भारत में प्रचलित ये गम्हा शब्द हला। किंतु गम्हाटा ओडिशा विश्वास रे आनिबा माने एटी गम्हा बा गुमा शब्दर अर्थ होची माटी गदा। जेहेतु ओडिशार संस्कृति थिला सामरिक संस्कृति और कृषक संस्कृति। जो माने कृषक से माने सामरिक बा सैनिक, एमाने कौन करथिले जे आषाढ़ श्रावण रे एमानकर धान रुआ की कृषि कार्य सरीगला। आज लंगल को धोईदेले, से गाँ गहली रे लंगल धुआ पुण्य बोली मध्य कहउचंदी। हेले आजिठू से माने जेतेबेल कृषि कर्मरू टिके अवसर नेले, आजिठू दशहरा पर्यंत से माने तांकर गाँ रे जो आखड़ा घर थिला, जो सामरिक परंपरा थिला, कुस्ती कसरत ए अभ्यासटा करेंगे। कलापर आज प्रथम दिन में गोटे उच्च माटी गदा उपरू से माने डेईबार अभ्यास करेंगे। सेटा केमती थिला जे गोटे उच्चा माटी गदा थिबो, ता आगरे गोटे तोरण थिबो, तोरण रे किछि पुरस्कार स्वरूप किछि जिनिस को झुला जाउथो। एमाने दौड़ी आसीबे, माटी गदा उपरू गोटे खंडा धरिकरी से निर्दिष्ट जिनिस को लक्ष्य करके ताकू काटिबे। जदि सेटा खसी पड़िला, जदि सेटा खसी पड़िला, सेटा तार पुरस्कार। माने ये समराभ्यास थिला।
ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ପରମ୍ପରା କଥା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ହୁଏତ ଆମର ଏଇ ଅବିଭକ୍ତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହା ଏଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲା, କଳିଙ୍ଗରେ ଥିଲା, ଏବେ ବି ଗଞ୍ଜାମରେ କାଳିଞ୍ଜି ଗୋଟେ ଜାତି ଅଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ବି ଏ ଗମ୍ହା ଡେଇଁମା ପ୍ରଥାଟା ଅଛି। ଏବେ ବି ଅଛି। ବଟ୍ ପୁରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବା କେନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଗମ୍ହାଟା ସେମାନଙ୍କର ଟିକିଏ ଶାସନୀ ସଂସ୍କୃତିରେ ଅଛି। ଗମ୍ହା ଗୋଟେ ମାଟି ଗଦା ଥିବ, ମାଟି ଗଦା ଉପରେ ଆଜି ଗୋଟେ ବାଛୁରୀକୁ ଡିଆଇଁ ଦେବେ, ସେପଟର ଗମ୍ହାଟା ସେମିତିକା ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣଟା ଗୋଟେ ସମର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଇଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଇଏ ହେଇଛି ଆଜିର ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ଗୋମା କଥା କହିଲି, ରାକ୍ଷୀ ଆଉ ରକ୍ଷା କଥା ହେଲା ଯେ ରାକ୍ଷୀ ଆଉ ରକ୍ଷାଟା ହେଲା ଯେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଥା ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଶ୍ରୁତିକାର ମାନେ ବା ବୈଦିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରୁ ଆଜି ଯଜମାନ ହାତରେ ପୁରୋହିତ ବା ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧ ରକ୍ଷା ଡୋରକ ବନ୍ଧା ଯାଉଥିଲା। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ କି ଉତ୍ତର ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ଗୋଟେ ରାକ୍ଷୀ ସଂସ୍କୃତି ଆସିଗଲା, ସେ ସଂସ୍କୃତିରେ ଗୋଟେ ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପୃକ୍ତି କଥା କୁହାଗଲା। ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଏବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ କଥା, ଯଦି ତ ସେମିତି ଦେଖିଲେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ବା ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କାହାଣୀଟାକୁ ଆମେ ତ ଆଣି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଖଞ୍ଜି ଦେଇପାରିବା, ଯେହେତୁ ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି କେଉଁଠି ଦେବତା ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ସେଠି ସ୍ତ୍ରୀଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେବତା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କଟାକୁ ହୁଏତ ଓଡ଼ିଶା ସର୍ବପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଚାର କରିଛି ଯେ ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀର କିଭଳି ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ କି ବା ବନ୍ଧନଟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛେ ଯେ ରକ୍ତ ଭାଗ କରିକିରି ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, ସେ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମ୍ପର୍କଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଥିରେ ଅପଡ଼ ଅଛି ବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ସେ ଶବ୍ଦ ଲାଗେନି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମାଠୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ ବା ରକ୍ତ ଭାଗ କରିଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କଟା ମାନେ ସଂସାରରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବା ଦି ଭାଇ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଭାଗ ବଣ୍ଟା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭଉଣୀ ପାଖରେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ବଣ୍ଟୁଆରା ସେମିତି କିଛି ନଥାଏ। ଇଏ ଗୋଟେ କଥା। କହିପାରିବା ଯେ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପୁରା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆହ୍ୱାନ ଗୋଟେ ଯୋଉ ବହୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂର୍ବରୁ ସଂସ୍କୃତି। ହଜାର ବର୍ଷ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗୋଟେ 1000 ବର୍ଷର ଇତିହାସ। ଏ 1000 ବର୍ଷର ଇତିହାସ ଭିତରେ ହୁଏତ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରଚାର କରିଛି ଯେ ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ, ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ସଂସ୍କୃତି ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଇଏ ତ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ସୀମିତ ନାହିଁ, ଏ ଜଗତକୁ ଏ ସଂସ୍କୃତି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ଏ ସଂସ୍କୃତି ଜଗତକୁ ତାର ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଆସିଛି। ଅନ୍ୟ କଥା ହେଲା ଯେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନର ଆଉ ଗୋଟେ ମହତ୍ଵ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ କି ମୁସଲିମ ଆକ୍ରମଣ ରହୁଥିଲା ଭାରତ ଉପରେ, ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ରହୁଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ଥିଲେ ବା ହିନ୍ଦୁ ରାଣୀମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟମାନଙ୍କୁ ଭାଇର ମାନ୍ୟ ଦେଇକରି ରାକ୍ଷୀ ପଠାଉଥିଲେ। ମାନେ ସେଇଠି ବି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଯେ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷୀରେ କେମିତି ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କଟା ବା ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଏଡ଼େଇ ହେଇଯାଉଥିଲା। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ଗୋଟେ ଏଇଟା ସମ୍ପର୍କ ହେଇଥିଲା ନିବିଡ଼ କଥା ହେଇଯାଉଥିଲା। ଇତିହାସରେ, ଯେ ଯେମିତି ଚିତ୍ତୋର ରାଣୀ ହୁମାୟୁନଙ୍କ ପାଖକୁ ରାକ୍ଷୀ ପଠାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସମଗ୍ର ହୁମାୟୁନ ବା ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶାସକମାନଙ୍କର ଶାସନ କାଳ ଭିତରେ ସେ ଚିତ୍ତୋର ଉପରେ କୌଣସି ମୋଗଲ ଆକ୍ରମଣ ହେଇନଥିଲା ଗୋଟେ ରାକ୍ଷୀ ପାଇଁ ବୋଲିକିରି। ଏଇଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ବା ରାକ୍ଷୀର ମହିମା ତ ଖୋଜିଲେ ଏମିତି ଅନେକ କାହାଣୀ ଆମେ ଇତିହାସରୁ ପାଇପାରିବା। ରାକ୍ଷୀକି ନେଇକରି ଅନେକ କିଛି ଲେଖା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ଭାରତରେ ନାଟକ ହେଇଛି, ସିନେମା ହେଇଛି ବା ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ହେଇଛି। ବଟ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ଯେଉଁ ରାକ୍ଷୀ ପରମ୍ପରାଟା ଏ ମାତ୍ର 30 କି 40 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ତା ଆଗରୁ ରାକ୍ଷୀଟା ପ୍ରାୟ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନଥିଲା। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନଟା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଗାଁରେ କି ସହରରେ। ସେ ଯାହା ହଉ, ରାକ୍ଷୀ ତ ଗୋଟେ ମହାନ ପରମ୍ପରା। ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ କି ବିଶେଷ ଉତ୍ସବ ଯୋଡ଼ି ଦେଇପାରୁଛି, ଆକୁ ଆମେ କେମିତିକା ବା କିଛି କହିପାରିବା, ଯେହେତୁ ଇଏ ମହାନ କଥା। ଆଜିର ଦିନରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା, ଯେହେତୁ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ବେଦଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ, ଆଜିର ଦିନରେ ଉପାକର୍ମ ବା ବେଦଭ୍ୟାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଥିଲା ଆଜି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତ ଦିବସ ବୋଲିକରି ସର୍ବଭାରତ ସ୍ତରରେ ଆଜିର ଦିନଟାକୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ଯେ ଗତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଟା ଥିଲା ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଆଜିର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଟା ଥିଲା ଉପାକର୍ମ ବା ବେଦଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଦିନ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ 5000 କି 7000 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତାରେ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଦିନଟାକୁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ସୀମିତ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଆଜିର ଦିନଟାକୁ ରଖିହେବ ନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ପର୍ବ। ଏ ପର୍ବଟାକୁ କିଏ କେଉଁଠି କେମିତି
ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ବା ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ଗୋଟେ ସଦ୍ଭାବନା ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ଇଏ ଧାର୍ମିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ସାମାଜିକ, ପାରିବାରିକ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜିର ପର୍ବଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମହାନ ଦିନ। ତ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କୃତି ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଏହା ସୀମିତ ରହେନି। ଯେମିତିକି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ମୁସଲମାନ ରାଜାଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ରାଣୀମାନେ ଦେଉଥିଲେ, ରାକ୍ଷୀ ଦେଉଥିଲେ, ତାର ଅର୍ଥ ମାନେ ସେଇ ସଂସ୍କୃତିଟା, ସେଇ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାଟା ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସମଗ୍ର ଭାରତର ସମଗ୍ର ଜାତି, ଧର୍ମ ଆଉ ଅଞ୍ଚଳ ନିର୍ବିଶେଷରେ ମାନେ ରାକ୍ଷୀ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ହେଇପାରେ, ଦାମ ବା ତାର କିଛି ହେଇପାରେ, ବଟ୍ ହୃଦୟର ମୂଲ୍ୟ ଆଗରେ ସେଇଟା କେତେ ମହାନ ଥାଇପାରେ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ କି ଚିତ୍ତୋର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଥିଲା ତାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଣୀ ହୁମାୟୁନଙ୍କ ପାଖକୁ ରାକ୍ଷୀ ପଠାଇଦେଲେ। ହୁମାୟୁନ ବୁଝିନେଲେ ଯେ ଏ ରାଣୀ ଗୋଟେ ଅସହାୟ ଅଛି, ମୋର ଭଉଣୀ ଅଛି, ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ମୋର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମାନେ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ସେଟା ଛୁଇଁଥିଲା। ରାକ୍ଷୀ ଶବ୍ଦଟା ଗୋଟେ ରକ୍ଷାର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା। ମାନେ ଭାଇ ହାତରେ ଭଉଣୀ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛି, ଭଉଣୀ ଭାଇର ଶୁଭ ମନାସୁଛି। ଭଉଣୀ କହୁଛି ତତେ ଭଗବାନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ତୁ ମତେ ରକ୍ଷା କରେ। ଏ ରକ୍ଷାଟା କେମିତି ଯେ ଇଏ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି, ଭଗବାନ ତତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆଉ ତୁ ମତେ ରକ୍ଷା କରେ। ତ ଭାଇର ଶୁଭ ମନାସୁଛି, ଭାଇର ଦୀର୍ଘ ଆୟୁଷ କାମନା କରିକି ଭଉଣୀ ଯେତେବେଳେ ରାକ୍ଷୀଟି ବାନ୍ଧି ଦେଇଥାଏ ଭାଇ ହାତରେ, ତ ତାର ପ୍ରତି ବଦଳରେ ତାଠୁ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିଥାଏ ଯେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ମତେ ବି ତୁ ରକ୍ଷା କରେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମାନେ ପ୍ରତିଦାନ ପ୍ରତିଦାନ ତ ଥାଏ ନା। ଯଦି ମୁଁ ତୋର ଶୁଭ ମନା ଆସିଲି, ଯେମିତି ଏ ଉତ୍ସବଟାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବି ହେଉଛି ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇ ଜିଉନ୍ତିଆ ପର୍ବ। ଆମେ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ବାବଦରେ ଗବେଷଣା କଲାବେଳେ ଦେଖିଛେ ଯେ ରାକ୍ଷୀଟା ଅନେକ କହନ୍ତି ଆସିଛି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରୁ, କିନ୍ତୁ ନାଇଁ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇ ଜିଉନ୍ତିଆ ପର୍ବ। ସେଇଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପର୍ବରେ ବି ଭଉଣୀ ଶୁଭ ମନାସୁଛି, ଉପବାସ ରହୁଛି ଯେ ଭାଇର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରୁଛି। ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏମିତି ବହୁତ ଚମତ୍କାରିତା ଅଛି ଯେଉଁଟାକ 500 କି 700 ବର୍ଷ ଧରିକି ଆମେ ପାଳନ କରି ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଗବେଷଣା ହୁଏତ ହେଲାଣି ବା ଆମେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିପାରୁନାହୁଁ। ଏ ଯେଉଁ ଭାଇ ଜିଉନ୍ତିଆ ପର୍ବଟାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଳନ ହେଉଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରମାଣିତ କରାଇପାରିବା। ଯେ ମୁଁ କହିଲି 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରାକ୍ଷୀ ଆସିଲା, ଏଇଟା ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଜିଉନ୍ତିଆ ପର୍ବଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର, ସେ 500 ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା। ଅତଏବ କହିହେବ ଯେ ଭାରତର ସର୍ବପ୍ରଥମ ରକ୍ଷା ଉତ୍ସବ ଆମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇ ଜିଉନ୍ତିଆ ପର୍ବ। ଯେମିତି କହିଲେ ଆପଣ ହିନ୍ଦୁ ରାଣୀ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ରଜାଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ ପଠାଇଥିଲେ, ସେମିତି କିଛି ଆମର ନଜିର ରହିଛି କି ଯେଉଁ ଇଂରେଜୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ? ଇଂରେଜୀ ମାନେ ତ ସେମାନେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ତାଙ୍କେ ମିଶି ନଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ମୋଗଲ ମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ, ଭାରତ ସାଥିରେ ମିଶି ଯାଇଥିଲେ। ଭାରତରେ ଅନେକ କୀର୍ତ୍ତି ବା ସେମାନେ କରିକରି ଯାଇଥିଲେ, ତାଜମହଲ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଇଂରେଜୀ ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଏଇଠି ସଂସ୍କାର, ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତିଟାକୁ ସେମାନେ ନେଇନଥିଲେ। ଏଇଠି ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସଂସ୍କାରଟାକୁ ସେମାନେ ରହିଥିଲେ। ସେମାନେ ବି ଆମ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି, ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବା ଆମକୁ ସେମାନେ ଅନେକ ବାବଦରେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି, ହତାଦର କରିନାହାନ୍ତି। ବା ଆମର ସଂସ୍କାର, ଶିକ୍ଷା, ଗମନାଗମନ ଏଗୁଡ଼ା ପାଇଁ ଦେଖିଥିଲେ। ବା ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କଟକରେ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଯାହା ଆମର ଇତିହାସ ବା ପ୍ରାଚୀନ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ ବା ବିଶେଷ ଉତ୍ସବ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରିଟିଶ ସାହେବ ମାନେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ, ମେମ୍ ମାନେ ଯୋଗଦାନ କରୁଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ ଢଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ପାଳନ ଯେତେବେଳେ କରାହେଉଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଏଇ ଯେଉଁ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ ଏଇ ଅବସରରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ କୃଷକମାନେ ତାଙ୍କର ସମର ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଦଶହରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବେ, ତ ସେ ବାବଦରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏମାନଙ୍କୁ ବିକଳ୍ପ ରୂପେ ନିଆହେଉଥିଲା, ସୈନିକ ରୂପେ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ? ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ବଳଦେବଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳିତ ହେଉଛି ସେଇଠି। ଆଉ ସମର ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ, ଯିଏ କୃଷକ ସିଏ ସୈନିକ। ମାନେ ରାଜାଙ୍କର ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ଆର୍ମି ମିଲିଟାରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନଥିଲା। ଏମାନେ କୃଷି କରିବେ ଆଉ ସମର କରିବେ। କୃଷି ସରିଲା, 2 ମାସ ଭିତରେ ଧାନ ରୁଆ ସରିଲା। ଆଜି ତ ଗୋଟେ ଜାଣିଥିବେ ଗଞ୍ଜାମର ବା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜାଗାରେ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି, ପଶୁ ବଳି ସେ ସମୟରେ ଦିଆ ହୁଏ। ଆଜି ତାକୁ ପତିରି ବୁଦା ବୋଲି କହନ୍ତି। ଯେଉଁ ମାଟି ମାଆର ପୂଜାଟା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ସୈନିକମାନେ ମାନେ ଯେଉଁ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ
ସେମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ଧରିବେ, କରିବେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବେ ବା ଆଜି। ସମର ବିଦ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେମାନେ ସେଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ବା ସେଭଳି ପୂଜା ବି ହେଇପାରିବ ବା ଆଖଡ଼ା କୁସ୍ତି କସରତ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିବ। ଏ ଦଶହରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସମରାଭ୍ୟାସ ଚାଲିବ। ଦଶହରା ପରେ ବିଜୟ ଦଶମୀ ଦିନ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବେ। ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଯେଉଁ କୃଷକ ଆଉ ସାମରିକ ପରମ୍ପରା। ଯଦି ଓଡ଼ିଆମାନେ କେବେ ଯାଇଥିଲେ କାଞ୍ଚି କାବେରୀ ଯୁଦ୍ଧ, କେମିତି ଯାଇଥିଲେ? ଏମିତି ପ୍ରକାର କୁସ୍ତି କସରତ କରିକି ସେମାନେ ସୁଦୂର ମାଡ୍ରାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ଜୟ କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେଇଟା କ'ଣ ଥିଲା, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସମୟଟା ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମର ଅକ୍ଟୋବର ମାସଠୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏ 2-3 ମାସ 4 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ସମର କରିବା ପାଇଁ ବା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ଧାନ ଅମଳ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ବେଳେ, ସେମାନେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଫେରି ଯାଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କି ଫସଲ ଅମଳ କଥା ବୁଝୁଥିଲେ। ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ସହିତ ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ପର୍ବ ବା ଗୋଟେ ଉତ୍ସବର ବି କେତେ ଗୋଟେ ମହତ୍ଵ ଥାଏ କି ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ, ଆକୁ ଭାବିଲା ବେଳେ, ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ବା ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବି ଲାଗେ। ତ ଏଥିପାଇଁ ବୋଧେ ହୁଏତ ଯେଉଁ ଦଶହରା ପୂଜା ଅବସରରେ ଅସ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ପୂଜା କରାଯାଏ, କାରଣ ତାହା କି? ନାଇଁ, ସିଏ ତ ଦଶହରା ଦୋସହରା ସେ ଭିନ୍ନ କଥା। ମାନେ ଦୁର୍ଗ ପୂଜା, ନାଟ ଦୁର୍ଗା, ଦୁର୍ଗ ପୂଜା, ମାନେ ଦୁର୍ଗରେ ସେଇଟା ପୂଜା ହେଉଥିଲା। ଏ ଯେଉଁ ମେଢ଼ ସଂସ୍କୃତିଟା, ବଙ୍ଗାଳୀ ସଂସ୍କୃତିଟା ପାଖାପାଖି 1900 ମସିହା ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କଟକରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଏଇଟା ପହଞ୍ଚିଲା। ବା ଆମର ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ସଂସ୍କୃତି ନଥିଲା, ଆମର ଥିଲା ସାମରିକ ଦୁର୍ଗ ପୂଜା, ଦୁର୍ଗୋତ୍ସବ। ଏ ଦୁର୍ଗୋତ୍ସବଟା ହିଁ ମାନେ ଆମର ସାମରିକ ପରମ୍ପରା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦିନ ଦେଖିବେ ଯେ ଘରେ ଅସ୍ତ୍ର ପୂଜା ହେବ, ଖଣ୍ଡାକାତି ପୂଜା କରାହେବ। ଯେହେତୁ ଏ ଆଜିର ଦିନଠାରୁ ଯେଉଁ ସମର ଅଭ୍ୟାସ ସେମାନେ କରିଥିବେ, ଦଶହରା ଦିନ ସେମାନେ ସେ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ପୂଜା କରିକି ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ବା ଯୁଦ୍ଧ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ। ବୋଲେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆର ସଂସ୍କୃତି କୃଷକ ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଆର ସଂସ୍କୃତି ସାମରିକ ସଂସ୍କୃତି ବା ଓଡ଼ିଆର ସଂସ୍କୃତି ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍କୃତି। ଓଡ଼ିଆ ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ସମ୍ବଳ କରିକିରି ଗତ 3000 କି 4000 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଏ ଜାତି ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ସଂସ୍କୃତି ତିଆରି କରିଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କଥା, ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି, ଦ୍ରାବିଡ଼ ସଂସ୍କୃତି, ଦୁଇଟା ସଂସ୍କୃତି ଭାରତରେ ଥିଲା, ବଟ୍ ତୃତୀୟ ସଂସ୍କୃତିଟା ଏ ଓଡ଼ିଆ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଥିଲା। ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ଭୂଖଣ୍ଡ ଥିଲା ବା ନିଜସ୍ୱ ସଂସ୍କୃତି ଥିଲା। ଏମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲେ କି ଦ୍ରାବିଡ଼ ନଥିଲେ। ମାନେ ପୁରା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ମାଟି କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ତ ଓଡ଼ିଶା ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବି ଆଉ ଏତିକି ଅଞ୍ଚଳ ରହିଯାଇଛି, ଓଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ କହୁଛେ। ଏ ମାଟିରେ ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ସଂସ୍କୃତି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଏମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଦ୍ରାବିଡ଼ଙ୍କର ସମସାମୟିକ ସମକକ୍ଷ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଜଗତରେ ଯାହା ଅଛି ସେମାନେ କହିଲେ ଆମ ନାଥ ପାଖରେ ତାହା ଅଛି, ଆମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ଅଛି। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛି। ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧର୍ମ ଭିତରୁ ଆମେ ଯାହା ଖୋଜିପାରିବା, ସଂସ୍କୃତି, ଧର୍ମ, ଭାବନା, ମାନେ କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ସାହିତ୍ୟ ସବୁ କିଛି ଆମେ ଏଇଠୁ ପାଇପାରିବା। ଆମେ ସବୁ ରହିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ସନ୍ତାନ, ଆମେ ଏଇ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ସାହିତ୍ୟ ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ତାକୁ ନେଇ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ଗର୍ବ ତ କରିବା। ଆମର ପରିଚିତି, ଓଡ଼ିଆର ପରିଚିତି ଜଗନ୍ନାଥ ବା ଓଡ଼ିଆର ପରିଚିତି ଗୋଟେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଓଡ଼ିଆର ପରିଚିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିବା, ଆପଣାର କରିବା। ଓଡ଼ିଆ କେବେ ହେଲେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକରି ନାହିଁ। ଏ 1000 ବର୍ଷର ଇତିହାସ ବା 1000 ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା। ଆମେ ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଜଗତର ବୋଲି ଆମେ ଘୋଷଣା କରିଛୁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତ ଆମର ଓଡ଼ିଆର ଦେବତା ବୋଲି କହିନାଉ, ଭକ୍ତର ଦେବତା, ସଂସ୍କୃତିର ଦେବତା। ସେ ଭିତରେ ସବୁ ସଂସ୍କୃତି, ସବୁ ଭାବନା ବା ଜଗତକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳନ ଘଟିଛି। ଜଗତକୁ ଯାହା ଆପ୍ୟାୟିତ କରେ ସେଇଟା ଏଇଠି ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ। ଆଜିର ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପର୍ବ ଅଛି, ତାର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି, ତାର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବୁଝାଇଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛେ ଯେ ଆମର ଅଗଣିତ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅନେକ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆପଣ ଯାହା ଦେଲେ, ଯାହା ଆପଣ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ ଆଜିର ଦିବସ ସମ୍ପର୍କରେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମୟ ସୂଚାଇ ଦେଲାଣି ଯେ ଘଣ୍ଟା ସୂଚାଉଛି ଯେ ସମୟ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଫେରିଯିବା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ। ସେଠି ଆମର ମଧୁସ୍ମିତା ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଫେରିବା, ରହିବା।
धन्यवाद नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आलोचना कर आम सहित दक्षिण ओडिशा मुख्य प्रकाश पट्टनायक ब्रह्मपुर स्टूडियो जोड़ी होते आज हूँ रक्षाबंधन और आज दिन में संस्कृति आज दिन परंपरा केते महान केते प्राचीन ओडिया संस्कृति और भाई भौणी संपर्क केमिति से संपर्क में आलोचना करते आम आज अतिथि रही ब्रह्मपुर स्टूडियो सांस्कृतिक गवेषक डॉक्टर अनंत राम कर तेज समय होइछि कलिंग सुप्रभात को ये रखा विदाय दिंतु नमस्कार।